Ada pipet dekati di kota air minum belakang. Oke, halas Zaki. Oke, halas sini 4 sini ya. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Muhammadun Rasulullah
كلهم محمد دينه حق ندين به محمد وجميلا حقا على عالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناجبه محمد الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس الشافعون محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم فاتحة لرسول شفينا برات عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت وأزواجه وذرية الأنصار وأصحاب الأحباب أجمعين ومن أرواح أبطأ أولياء من قلهم مشارك الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء من قلهم من أهل المعنى البقي أهل الزمر فرد المين من أهل الكتب النافعة وصل الكتب النافعة مشايخ الحضر الأذكار والورد الأحزاب الجمعة صلوات دعوة النجاة المؤمنين خصوصا لقراءة كتبهم في هذا المجلس الإمام أبي زكريا يحيى شريف النووي الدمشقي والإمام محمد المشيري وكانت أولي مقدم الصوفيين الحقيقي المحدثين الذين كان أسمائهم في هذا المجلس بارك ثم إلى أرواح كانت مقدم أهل هذه البلد أهل بلد من دون السلام كلهم أجمعين
خصوصا صاحب هذا الدار الإمام الحبيب البركة محمد بن محسن السقاف وأبي وأمي مشايخ مشايخ الإخوان أخواني وجميع أولياء أهل هذا البلد إلى أرواح والدينا وعليكم خاصة أمتنا مجموعة المسلمين جميعا عامة أن الله يتغشاهم ورحمه وبصور جنة مع بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم وأمات من فضل من الآخرة ثم إلى خصوصا صاحب الحرب وخروج الشهبة بن سالم ومسلم شهبة بن سالم الحبيب بن شارب بن حسن شهبة بن سالم الحبيب سالم بن شيخ المدحي وابن حبيب علي والعم للمحسن بن عبد الله الكرم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم برحمته إن الله يتقبل عمل جلسة إن الله دخل في قبرهم روح والريحان وشان من بإنوان من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم من الآخرة جاري بدن كل خير بدن كل شر نام بنشون على نتي شفاء مقلدة والأمراض تسقط الألم خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء أرديان شاه بن بستان السيد عبد الله بن جعفر بن حسين السقاف والولد أحمد فكري بن سندي جابر رحماوتي بن محمد خليل وكل من أوصل بالشفاء من إخواننا صلى الله عليه وسلم يشفيه شفاء عن جسمنا بالسكون ولا علامة الله يعملنا إياكم إياهم بلطف جلك هذا من صالحة جلبة كل خير وفيتا كل شر نعمة بالمسلمين إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعنفة الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب وبابات حاضرين حاضرات إخواني أخواتي رحمن رحمكم الله. Jamaah Majelis Taklim waspada di kediaman Habib Muhammad bin Muhsin Segap atau lebih kenal dengan Habib Cik Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kepada Allah SWT di hari yang ke-25 malam ke-26 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat di majlis yang penuh berkah ini di kediaman seorang wali min awliyaillah yang insyaAllah kita masuk kembali mendapatkan tambahan keberkahan dan insyaAllah majlis ini pun menjadi kenuman bertambah keberkahannya dan datang keberkahan pula untuk kampung ini khususnya dan semua kita yang hadir di tempat ini insyaAllah ta'ala. Ma'asyarul ahbab hadirin rahimani rahimakumullah babat hadirat akhwani akhwati. Setelah alhamdulillah kemarin kita telah menghatamkan kitab dari kitab Matul Badrain fi Google Walidain yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Hamid bin Hadi Al-Hamid rahimahullah al-mutarabrar. Maka pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar li Imam Nawawi. Dan insyaAllah akan kita baca tunggal seperti kemarin di kitab Batul Barin kita sengaja baca tunggal satu kitab untuk menyelesaikan kitab tersebut dan alhamdulillah telah selesai. Sekarang kita akan membaca kitab Adhkar Nawawi satu kitab di setiap majlis ini dan insyaAllah akan kita sampai selesaikan ini kitab. Dan sebelumnya kami minta maaf kepada para hadirin hadir sekalian atas ketidakhadiran kami pada pertemuan hari Rabu yang lalu dan alhamdulillah digantikan oleh guru kita Ustaz Mustafa bin Tariq bin Syahab dan kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wa jazakallahu khairan jazaa kepada Ustaz Mustafa yang menggantikan kita di majlis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagi ikhwan yang mungkin bawa kitab silakan. Masih kita dalam pembahasan tentang daripada kitab Al-Adhkar An-Nawawi, kitab Jami' Da'wat, kitab kumpulan doa.
yang pernah datang lewat lisan baginda Rasulullah. Bermacam-macam doa yang sifatnya fi'atan kulli khair, jalibatan likul khair, dan fi'atan likul syar. Yang mana isi doa Rasulullah itu semuanya tidak keluar dari dua hal, meminta datangnya kebaikan, menolak daripada segala bentuk keburukan. Mungkin sebagian doa-doa yang kita baca dan akan kita baca ini alhamdulillah sudah menjadi bagian dari doa-doa kita baca dalam keseharian yang bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Dan terkadang ma'asyul habaib, hubabat, hadirin hadirat, mungkin yang kita dengarkan di kitab ini boleh jadi ada kesamaan yang sama nih, tidak ada perbedaan, tapi boleh jadi ada perbedaan dengan apa yang biasa kita baca. Hal itu boleh saja terjadi dalam satu doa. Mungkin ada beberapa riwayat, ada yang menambahkan kalimat, ada yang mengurangi kalimat dari doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita dengarkan dalam bacaan rotib, misalnya Imam Abdul Haddad dalam rotib Haddad menyebutkan raditu billahi rabban bil islam dina bi Muhammadin nabiyya. Tapi dalam Idul Latif beliau menyebutkan raditu billahi rabban bil islam dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kedua-duanya ada riwayatnya dari sumber hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbedaan itu boleh jadi memang karena ada beda-beda riwayat, atau boleh jadi memang ada juga tambahan yang didatangkan oleh para ulama untuk melengkapi daripada doa tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di zaman kita. Maka itu juga adalah hal yang baik dan boleh kita lakukan, kecuali kalau memang ada larangan dari Rasulullah SAW untuk menambahkan atau mengurangi kalimat-kalimat yang datang dari Rasulullah. Sebagaimana maklum, ma'asyur mahat, ubabat, akhwan, hadirin, hadirat rahimakumullah, afdhalnya doa, kata ulama, adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Doa yang bersumber dari Al-Quran, karena itu berarti doa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat baginda Rasulullah SAW, termaktub di dalam Al-Quran. Banyak dan sangat banyak doa-doa yang kita dapatkan dari Al-Quran. Minha diantaranya yang Rasulullah SAW sendiri dalam hadis mengatakan tentang ayat ini, dia adalah ayat dan juga doa, kata Nabi. Maka Nabi menganjurkan kita mengucapkan amin setelah membaca ayat ini. Apa itu? Akhir surah Al-Baqarah. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qabl, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Amin disunnahkan, baca amin. Nabi SAW menyuruh. Jadi kalau kita baca rotib Haddad, kita tambah amin, tidak bersalahan. Nah, dalam solat pun tidak bersalahan kalau kita baca ayat ini lalu kita tambahkan amin. Tapi bukan amin macam kita ngaminkan Fatihah kami. Ya, cukup kita yang baca imam, karena imam yang baca kan. Amin cukup imam saja, walaupun seandainya makmum ikut ngamin ke kami tidak jadi masalah, karena memang itu ada dari nas hadis Rasulullah yang dengan tegas Rasul mengatakan itu ayat, dia adalah ayat dan juga doa, maka diaminkan kata Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi doa-doa yang kita dapatkan dari Al-Quran. Rabbana la tu'akhidna, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Macam-macam, mungkin ada puluhan doa-doa yang mungkin sehari-hari kita sering baca atau kita dengarkan dari guru-guru kita, dari sumbernya dari Al-Quran. Kemudian keabdalan doa terletak yang kedua pada doa yang datang dari Rasulullah SAW, yang memang datang nasnya dari Rasulullah SAW. Banyak sekali yang kita baca, yang kita dengar dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, termasuk hampir semua yang ada dalam Rotibul Haddad, Rotibul Attas, Idul Latif, itu bersumber dari hadis Rasulullah. Isinya doa, kalau doa yang dijadikan zikir, diulang baca sampai 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 7 kali. Itu bersumber dari Rasulullah SAW. Kalau untuk mencari dalilnya tidak repot. Ya, ada orang yang bodoh, dia tidak tahu ketika kita ngomong bagus tak kalau kita baca rotib. Tidak usah baca rotib, baca Quran baik jadilah. Yang tidak ngerti, tidak paham. Dia tidak tahu kalau baca rotib itu pelaksanaan isi Al-Quran. Kenapa? Kita disuruh mengikuti sunnah Rasulullah. Memang rotib itu mungkin tidak ada dalam Al-Quran, tapi sumbernya dari Rasulullah. Rasul mengajari kita untuk baca di pagi dan di petang hari. Nah, kita baca rotib Hattas, rotib Haddad, rotib Saman, Widul Latif, segala bentuk rotib. Itu semua pelaksanaan daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk banyak zikir kepada Allah. Kita disuruh untuk banyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semua ada dalam Al-Quran.
Dan rotib itu pelaksanaan dari apa yang ada dalam Quran, dalam hakikatnya menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan perintah yang ada dalam Al-Quran. Nah, doa-doa yang terindah setelah datang dari Al-Quran, yang datang dari lisan baginda Rasulullah SAW. Doa yang agung yang datang dari baginda Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah masuk babnya. Begitu banyak sudah kita baca dan kita lanjutkan lagi, masih cukup panjang. Imam Nawawi menuliskan dalam bab ini mungkin tidak kurang dari 70 doa-doa yang beliau tuliskan yang pernah datang dari Rasulullah, dan ini pun bukan galau-galau kata beliau. Ini baru sebagian. Kalau nak ditulis galau-galau sangat panjang dan sangat banyak. Tapi kalau kita nak tahu ya sebenarnya isi kitab ini semuanya doa yang datang dari Rasul. Doa keseharian yang ada kitab Adhkar Nawawi ini bisa dibilang 99% sumbernya dari Rasulullah, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Cuma yang sifatnya memang ada yang berhubungan dengan waktu pagi, waktu siang, waktu malam, bacaan ketika nak tidur, bacaan ketika keluar rumah, dengan keadaan dan kondisi doa yang terikat dengan keadaan dan waktu. Tapi yang sekarang kita lagi dalam bab ini sifatnya umum, kapanpun boleh, ba'da sholat, sedang dalam perjalanan, lagi dari keadaan apapun kita boleh membacanya. Namun ada yang sudah kita baca cukup lama, panjang, itu doa-doa yang bersumber dari Rasulullah tapi terikat dengan waktu tertentu, keadaan tertentu. Doa ketika hujan, doa ketika melihat bulan, doa ketika berpakaian, doa ketika keadaan atau waktu. Sekarang doa sifatnya umum. Tapi kita lanjutkan ikhwan, setelah cukup banyak juga sudah kita baca. Mungkin sudah lebih dari 20 hadis tentang doa-doa yang sifatnya umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, nanti maaf ya, setelah doa yang datang bersumber dari Rasulullah, maka doa yang ketiga yang bersumber dari para aulia Allah, para salihin, para aulia Allah. Karena doa-doa yang mereka ucapkan itu lalu ditulis oleh mereka atau oleh murid-murid mereka lalu disebarkan, itu pun hakikatnya minallah subhanahu wa ta'ala. Datang ilham dari Allah masuk ke hati dan pikiran mereka, lalu muncullah permintaan itu kepada Allah dalam bentuk doa. Yang mendatang itu Allah dan mereka mintakan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali seperti Fakhrul Wujud yang akan kita hadiri hallnya. Beliau punya doa yang sangat terkenal. Ya Allahumma ya azimus sultan, ya badimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul jud. Dipujinya Allah dengan begitu banyak. Lalu beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau mengucap salawat, baru minta doa untuk kemudahan, segala kesulitan, minta qadail hajat dan seterusnya. Lalu ditambahkan juga doa putra beliau Sayyidina Husain bin Bakar bin Salim, Allahumma inni as'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihatan fil jasad, sihatan fil rezeki. Itu doa Sayyidina Husain bin Bakar bin Salim. Kita mendapatkan doa-doa daripada ulama salih yang ada memang. Contoh yang kita galak baca, ya Rabbana unsur lana juyushana ayyidhum bi quwwatin ya khudin. Itu doa Habib Al-Wibah Sin. Ya, itu bersumber dari aulia Allah. Apalah arti kita ini kalau nak berdoa, mungkin jauh dari nak digabul, tapi karena doa yang kita pakai doa para aulia, maka insya-Allah terijabah, terangkat doa tersebut. Doa tersebut akan terangkat. Doa para aulia. Baru doa yang terakhir derajat itu doa yang dari kita dewek. Minta sama Allah, kita doa dengan cara kita, mungkin kalau kita membaca bahasa Arab dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Indonesia. Doa apapun yang datang dari kita, ya, apalagi kalau doa itu tiba-tiba datang, ya, tanpa kita sengajakan muncul permintaan kita kepada Allah. Nah, kalau model kita ini terangkat doa kadang-kadang disebabkan bertepatan dengan waktu mustajab, bertepatan dengan tempat yang mustajab, bertepatan dengan keadaan yang mustajab. Di saat itu berdoalah kita banyak-banyak pada Allah, maka doa kita akan diijabah karena janji Allah mengijabah berkat waktu-waktu mustajab tadi. Banyak sekali dalam sehari ini, banyak sekali keseharian kita waktu yang mustajab. Ya, keadaan yang mustajab juga ada. Ya, dengan kondisi keadaan dan waktu dan tempat. Ya, seperti orang yang pergi haji kemarin, berapa puluh tempat mustajab yang mereka dapatkan sepanjang mereka ibadah haji, baik di Mekah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Itu tempat-tempat yang mustajab. Di sekitar Ka'bah itu banyak. Nah, tempat-tempat itu yang harus kita yakinkan kita diijabah doa. Kalau ngukuri kita, mungkin siapalah kita. Tapi ketika kita berdoa di tempat yang mustajab, ditambah lagi menggunakan doa para aulia, apalagi doa yang datang dari Rasulullah, maka yakinkan doa kita akan diijabah oleh Allah. Dan jangan pernah sekali-sekali kita ngasih doa aku pasti diijabah, pasti diijabah karena aku baik. Tidak boleh. Mereka orang soleh beda pernah menganggap seperti itu. Tapi kalaupun diijabah, kemudian doa mereka diijabah, mereka langsung menisbahkan bukan karena aku, tapi karena itu doa sang wali.
Karena doa itu kubaca di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab. Jadi mereka tidak pernah menisbahkan suatu keberhasilan itu dengan diri mereka, tapi dinisbahkan kepada yang lain, terutama yang bersumber langsung dari Allah yang menentukan waktu itu mustajab, tempat itu mustajab, keadaan itu mustajab. Termasuk juga suatu yang khususiah sifatnya, tidak melok orang lain, cuma kita baik. Dan ini pun diijabah oleh Allah. Apa itu? Doa orang tua kepada doa anak. Abah kita, umi kita, nak ke kita. Siapalah nak umi kita, abah kita dia? Wong awam, buta cipras, tak tegak, tak kenal huruf alif tertegak. Mayang pas-pasan, tapi doa dia untuk kita diijabah oleh Allah. Tak kenal tempat, tak kenal waktu sudah. Ini hebat, lintas sudah. Lintas segala lintasan. Nak di rumah, nak di dapur, nak di siang, pagi, siang, malam, sore, kapanpun waktu, kalau orang tua sudah berdoa untuk anak, diijabah oleh Allah. Ini khususiah. Tidak nunggu waktu khusus, tidak nunggu tempat khusus, tidak nunggu keadaan khusus. Kekhususan sudah ada pada sosok mereka sebagai wong tua. Maka kapan mereka angkat tangan untuk anaknya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua itu dikatakan hebat mengalahkan daripada 1000 wali dalam berdoa. Ya, mereka tidak punya ibadah hebat, mereka tidak punya kedudukan seperti wali dengan ketakwaan. Wong biasa, wong awam. Apalagi kalau orang tua kita minas salihin, min ahlil khair, min ahlil taqwa, min ahlil ibadah. Tambah lagi ya, mereka yang wong biasa baik, ya kami katakan tegak alif tegak lagi tak tahu, buta ni kan, tak pernah baca Quran, tak pernah berzikir panjang, tak pernah solat sunnah, pas-pasan hidupnya dengan ibadah itu. Tapi karena dia status sebagai abah, sebagai ibu buat anak-anaknya, maka doa dia diijabah oleh Allah, mustajab. Maka jangan kita lupakan orang tua yang depan mata kita. Ya, kadang-kadang Masya Allah kita tahan berangkat jauh, pergi ziarah sana ziarah sini, minta doa Habib sana Habib sini, kiai sana kiai sini, pergi hall sana hall sini, biar hajat kita gobol. Sementara ada keramat hidup di rumah kita, kita lupakan. Siapa mereka? Orang tua kita. Ya, ma'asyal ahbab rahimahumullah. Dan jangan pernah ikhwan sekali lagi menganggap kecil orang tua kita. Ah Ustaz, abah nak pasal Ustaz, ngaji lagi mama baca abah. Hush. Jangan kau pandang dengan itu, tapi pandanglah dia status sebagai abah terhadap kamu, ibu terhadap kamu, terhadap kita. Allah tak nyengok, ya, nak dia banyak baca Quran, tidak baca Quran, nak dia maaf, ya, fasik sekalipun. Kita sudah baca di kitab Matalul Badrain. Wa in kana fasikan, dikatakan Nabi Muhammad. Walaupun orang tua itu fasik sekalipun, dia berdoa kepada Allah untuk hajat anak-anaknya, maka Allah ijabah. Allah mengijabah, apalagi kalau orang tua kita insyaAllah tidak terkelompok dari kelompok orang-orang yang fasik. Baik ikhwan rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, qal wa rawina fi kitab At-Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, ana mukataban ja'ahu faqala inni ajaztu an kitabati fa'inni qala ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah SAW. Lau kana 'alaika mithl jabal sibrin dainan adahu anka. Qala qul Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Nah, ini faedah ya. Kalau kita ngasa tak butuh sekarang, misal simpan ini doa, amalkan, bagikan sama orang yang buntu, orang yang lagi kebingungan dengan hutang. Datang seorang kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Seorang, dia ni hamba sahaya. Jadi kalau kita pernah belajar fikih, bab muamalah di sana namanya bab yang berhubungan dengan perbudakan. Bab yang berhubungan dengan perbudakan. Budak-budak itu dibahas. Walaupun perbudakan itu tidak kata sampai sekarang tidak pernah dibuang dari kitab fikih. Minimal dengan dua tujuan kata ulama. Karena boleh jadi ini akan terjadi kembali di akhir zaman, perbudakan sebagai tanda hari kiamat. Sebagaimana Rasul mengatakan ketika Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha, sampaikan kepadaku tanda-tanda hari kiamat itu ya Rasulullah. Ketika Rasul ditanya mata sa'ah, kapan kiamat, Nabi mengatakan Rasul mengatakan ma mas'ul anha bi'alama min sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama tak tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Lalu Jibril AS bertanya, akhbirni an amaratiha, sampaikan kepadaku tanda-tandanya Rasulullah. Maka di situ Nabi menyebutkan dua tanda dari sekian banyak tanda itu, dalam hadis ini dua.
Di antaranya apa kata Rasulullah SAW? Inta lidah amah rabbataha. Kalau seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Maka bisa terjadi. Bisa terjadi itu. Ya, dalam hukum kalau seorang hamba sahaya dinikahi oleh wong yang merdeka, makanya hukum ini tidak boleh. Wong merdeka tidak boleh kawin dengan budak hamba sahaya, tidak boleh. Kenapa? Nanti kalau dia kawin punya anak, emak ini melahirkan bos, melahirkan tuannya. Ini hukum akan terjadi berbalik. Ya, seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Apalah terjadi hukumnya. Dengan anak itu harusnya menjadi hamba bagi orang tuanya. Sekarang orang tuanya jadi hamba bagi. Makanya dalam hadis lain Rasul mengatakan paling hebatnya bentuk bakti seorang anak, dan hanya ini yang bisa menembus jasa orang tua kepada seorang anak kepada orang tua, kalau seandainya anak itu mendapatkan orang tuanya menjadi hamba sahaya, lalu dibelinya, lalu dimerdekakannya. Maknya, baknya hamba sahaya, dibelinya, lalu dimerdekakannya. Itu yang pacak nyamoi atau menutup segala apa kebaikan orang tua terhadap kita. Nah, tentang hadis ini ulama memang ada dua versi. Ada yang mengatakan memang akan terjadi kembali di akhir zaman sistem perbudakan. Akan lagi muncul sistem perbudakan. Tapi yang lebih dikuatkan oleh ulama, bukan muncul lagi sistem perbudakan itu boleh terjadi, tapi akhir zaman akan banyak sekali anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Anak-anak yang memperbudak orang tuanya. Banyak zaman sekarang. Ya. Banyak. Bentuknya cuma beda. Memang tidak statusnya budak, orang tuanya merdeka, tapi dipacal ke. Dititip ini, dititip ini, dia. Alhamdulillah itu banyaklah. Ya, cerita seperti itu. Sampai maknya yang capek letih ngurusi cucung, bak maknya nyari duit judulnya. Ya, salahnya nyari duit itu bapaknya cukup, maknya melok nyari duit juga. Cucung titip ke sama gede, sama Habib. Cucung dikejar-kejar oleh gede ngejar. Wah, nyebok segala macam. Sudah pernah dan sering kita ceritakan tentang hal itu. Ya. Nah, kedua, kenapa hukum perbudakan itu masih dibahas di dalam kitab? Sudah dihapuskan. Pertama tadi alasannya, boleh jadi nanti di akhir zaman akan muncul lagi perbudakan itu. Yang kedua, untuk hiris ilm, untuk menjaga ilmu biar tidak hilang. Karena ilmu adalah ilmu yang tidak boleh hilang. Maka ilmu ini dijaga, tetap ada dalam hukum perbudakan, dalam hukum pernikahan ada, dalam hukum masalah warasah ada, dalam hukum jinayat ada, macam-macam. Ya, hukum perbudakan itu ada. Nah, di sini kembali kita kepada hadis. Jadi di zaman Imam Abu Thalib ada seorang namanya mukatib, seorang pebudak yang statusnya mukatib. Mukatib ini dalam perjanjian dengan majikannya. Perjanjian itu apa? Majikannya memberikan syarat, kau bakal bebas kalau kau mampu nunjuk aku duit sekian. Jadi disuruhnya uang itu nembus diri dewek. Orang itu disuruh nebus dirinya sendiri untuk biar bisa bebas. Jadi majikan ini ngomong kepada budaknya, wahai budakku, kalau kau pengen bebas, kau harus siapkan uang misalnya 100 dinar atau 100.000 dirham misal. Nah, maka diberikan kesempatan. Kadang-kadang dibatasi waktu, kadang-kadang tidak dibatasi waktu. Pokoknya kalau duit sudah terkumpul, kau bakal jadi, kau berikan uang kepadaku, kau bebaskan jadi orang merdeka. Nah, orang seperti ini termasuklah yang kita kategorikan dalam 8 asnaf, 8 kelompok uang yang berhak menerima zakat. Ar-rogik. Nah, rogik yang macam ini berhak tunjuk zakat. Untuk apa? Biar dia cepat melunasi dirinya dan dia terbebas dari perbudakan. Ya. Kalau budak-budak Palembang ini tidak seluruhnya boleh menerima zakat. Ya, diingat dulu uangnya mana. Nah, ini budak rogik yang dimaksud dalam 8 kelompok itu yang seperti ini. Ya. Nah, datang seorang hamba saya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tujuannya tadinya nak minta bantuan. Nak minta bantuan kalau Imam Ali baca atau lewat Imam Ali mengajak orang lain untuk membantu dia melunasi terhitung sebagai hutang seakan-akan. Dia seakan-akan punya hutang sama majikannya. Kalau dia pacak menyelesaikan, dia pacak merdeka. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna mukataban ja'ahu, telah datang seorang hamba sahaya yang disebut hamba mukatab, ya, yang ada keterikatan kebebasannya dengan perjanjian dengan majikannya. Orang itu datang kepada Imam Ali mengatakan, ini ajastu an kitabati fa'ini, aku ni ngerasa sudah tak sanggup untuk menyelesaikan ini. Karena permintaan majikannya besar sementara dia
dia hamba saya, punya keterbatasan untuk mengumpulkan duit, nyari duit. Aku ngasuh sudah tak mampu untuk menyelesaikan ini. Tolonglah aku, bantulah aku biar aku bisa menyelesaikan. Gal, maka Imam Ali mengatakan kepada orang ini, Imam Ali tidak ngenjuk iwak tapi ngenjuk pancing. Tidak ngenjuk iwak tapi ngenjuk pancing. Kadang-kadang kita boleh langsung ngenjuk iwak. Tapi kadang-kadang orang tu perlu diunjuk pancing biar dia berusaha. Kita tunjukkan tempat iwak tu di mana. Nah, ini pancingnya, mancinglah dewek. Itu perlu kalau budak masih muda, gagah, sehat, punya kecerdasan. Jangan injek duit baik, suruh bergawe. Nah, tapi ada orang-orang yang memang tak bisa bergawe atau nak nyari gawe susah, dia lagi butuh. Boleh kita langsung unjuk duit, apalagi orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah untuk kerja keras tak bisa lagi, punya kekurangan ini, kekurangan itu. Boleh kita langsung unjuk iwaknya. Tapi kalau budak-budak muda masih segar sehat, jangan diinjoi, kecuali dalam keadaan motor kepepet yang mana dia butuh waktu yang sangat cepat, harus ada duit itu, tak kata dia bakal dapat suatu kecelakaan atau suatu musibah, bolehlah. Nah, Imam Ali dalam hal ini memberikan orang ini pancing, bukan ngenjui iwak. Ala u'allimuka kalimat allamanihinna Rasulullah. Wahai fulan, kata Imam Ali, galak tak kau? Kuajarkan kau beberapa doa, kalimat-kalimat yang dulu aku dapatkan dari Rasulullah. Sahabat kalau sudah tahu sumbernya dari Rasulullah, tak kata yang mikir lagi, pasti galak itulah. Tak kata ngomong, aku butuh duit, tunjuk doa. Kita kan cakap itu kan. Ya, dia datang ke ustaz nak berasan. Berasan minta ada, nak minjem duit, apa-apalah. Ustaz ni lemah. Kalau ustaz kata duit banyak kanan kiri, ustaz. Ya, pas datang, tunjuk ustaz amalan. Balik ke rumah, bini yang kau ngak duit, ngawak amalan, lesu. Dapat apa? No. Suruh maco 70 kali malam, 70 kali siang. Lesu dia. Ya. Setelah kita nak serba instan. Nak langsung dah dapat, langsung ada. Padahal kiai itu menunjuk amalan tadi itu, bukan amalan itu untuk menjadikan dia dapat rezeki baik, tapi mendekatkan dia sama Allah. Dia cuma hitungnya rezeki baik. Baik. Begitu Imam Ali mengatakan begitu, kalimat tadi alau alim kalimat allamanihinna Rasulullah law kana alayka mithl jabalid dainan adahu Allah alaik gul. Ya, mau kata sahabat ini. Galak tak kau? Kuajarkan doa, kalimat-kalimat zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang mana kalau kau baca walaupun kau punya hutang sebesar gunung, bakal dilunasi oleh Allah. Bakal terlunaskan. Apa bunyi? Imam Ali pun mengajarkan. Ini sebenarnya tidak solid, doa ini agak mirip dengan doa yang kita sering baca di hari Jumat. Gul, baca kata Imam Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dari yang halal sehingga aku tidak butuh dengan yang haram. Wa bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan pemberianmu sehingga aku tidak berharap pemberian selain engkau. Dua kalimat ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Kalau kita sering baca doa yang termasuk dianjurkan oleh Habib Ali Bahsin, Habib Salim bin Abdullah Syatri, kita datang ke Lembang, beliau menjazakan doa ini. Setiap Jumat kita baca Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Diawali dengan memuji Allah, dengan menyebut sifat-sifat agung asma'ul husna. Memang itu adab kita minta sama Allah, bukan langsung minta, ada muqaddimahnya. Dipuji oleh Allah, seperti kita baca tadi doa Syekh Bakar bin Salim, Allahumma ya azimah sultan ya qadimah ihsan ya da'iman, dipuji Allah itu. Baru kita baca dengan hamdalah salawat lalu minta hajat. Nah, ini juga Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik. Ini Allahumma kfina. Fina itu ikfina artinya cukupkan. Kalau aghnina sama, ya, artinya juga cukupkan atau kayakan atau berikan aku. Allahumma Allah aghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwa. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik. Cukupkanlah aku dengan sibuk dengan ketaatan sehingga aku tak lagi tertoleh dengan maksiat. Kan ada orang seperti itu. Dalam lindungan Allah, itulah para aulia saleh itu mahfud namanya mereka. Bukan maksum. Kalau maksum anbiya rasul.
Tak ada kesempatan mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang sia-sia dalam bentuk kemaksiatan, bahkan berlakukan yang makruh pun tidak. Kenapa? Disibukkan sehari-hari dengan segala bentuk ketaatan. Fa idza faraghta fansab. Selesai ini tegak lagi, ngawik lagi, selesai ini ngawik lagi, selesai ngawik lagi. Dalam ibadah ada juga orang yang dunia tak putus-putus. Habis ngawikin muka yang ini pula, habis ini muka ini sudah selesai dipasang, balik ke online pula di rumah. Tak putus. Yang bagaimana? Ada dunia tapi. Nah, orang-orang soleh dia disibukkan Allah dengan ketaatan sampai tidak terpikir untuk melakukan, jangan melakukan, terpikir pun tidak terpikir untuk melakukan suatu kemaksiatan. Bahkan ba'du sholihin mengatakan, jangan melakukan yang makruh, terlintas dalam pikiran aku pun tidak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini derajat mereka para sholihin. Nah, dalam doa tadi, aghnina bihalalika an wa bi ta'atika al-maqsudik wa bi fadlika amman siwak. Ya, ini lebih pendek doanya. Allahumma kfina bihalal ka an haramik wa bi fadlika amman siwak. Dua doa ini. Hafalkan, baca, ikhwan. Kalau tidak diijabah, sabar. Kadang-kadang kita ni belum mengamalkan sudah, itu kan sahabat, kita ni siapa? No. Nabi nak ngomong ini khusus sahabatku. Doa ini dibaca oleh siapapun yang nak baca. Yang penting yakin, ikhwan. Kalau kita yakin dan menunjukkan kalau kita benar-benar fakir, butuh sama Allah, Allah akan berikan. Apa syarat untuk doa kita diijabah? Kata Rasulullah, muqinun. Kamu tu punya keyakinan kalau doa kamu diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa panjang sampai 4-5 lembar tapi tidak ada rasa yakin akan diijabah, ya sudahlah, tak bakal diijabah. Karena salah satu yang menyebabkan diijabah doa kita, adanya keyakinan doa kita diijabah oleh Allah. Apalagi doa di tempat yang mustajab, di waktu yang mustajab, di keadaan yang mustajab. Doa di magam wali, malam Jumat, hujan deras pula. Komplit sudah itu. Duduk sama fuqara masakin, ada anak yatim pula, sudah. Kurang apa lagi? Komplit sudah, sebab itu ada. Masih juga tak yakin doa yang mustajab. Ngapa gawe jauh-jauh ke tempat wali Allah? Ngapa nak milih malam Jumat ni kan? Kalau kau tak yakin dengan seperti itu, masih tak ada keyakinan. Nas'alullah al-afiyah. Taib, itu doa yang diajarkan Imam Ali bin Abi Thalib kepada sahabat tadi. Allahumma kfini bihalalika haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Warawina an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari seorang sahabat Imran bin Husain. Ini seorang sahabat yang juga termasuk memiliki khususiyah. Nama beliau dijadikan tawassul oleh banyak ulama salaf kita karena kehebatan beliau dalam ridha dan sabar dengan cobaan yang Allah berikan. Beliau diberikan Allah cobaan penyakit. Kalau tidak salah ambien, kalau tidak salah atau satu penyakit yang cukup berat. Lalu beliau datang kepada Rasulullah SAW minta agar didoakan agar dia dihilangkan dari penyakit tersebut. Rasulullah tahu benar ini orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang ridha. Dan Rasulullah pun tahu kalau dengan ini cobaan dia terangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Maka Rasulullah SAW menawarkan, kau kudoakan sembuh tapi kau tidak dapat lagi fadilah. Atau kau sabar dengan cobaan Allah, kau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Begitulah sahabat ketika dipilihkan antara dunia sama akhirat, mereka selalu memilih, aku akan sabar ya Rasulullah. Biarlah aku sabar dengan penyakit, yang penting aku diberikan Allah kedudukan yang tinggi. Dia katakan aku akan ridha dan ikhlas. Sampailah itu sahabat dijadikan tawassul. Kalau kita saking kedekatan dia dekat sama Allah, nama beliau ini dijadikan tawassul. Seperti kita tawassul dengan ahli Badar, tawassul dengan Asmaul Husna, Asmaul Nabi, dengan segala macam, termasuk nama-nama para aulia, termasuklah nama ini sahabat Imran bin Husain, bisad. Tawassul, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sahib Nabi Muhammad SAW Imran bin Husain antaqdi lana al-hajat. Minta hajat kita. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan berkahan sahabat Rasulullah SAW bernama Imran bin Husain, maka berikanlah hajatku bla 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 bla, sebutlah hajat kita. Maka dijawab oleh Allah. Seperti juga kita sering bertawassul dengan ahli Badar, bertawassul dengan khulafa Rasyidin, bertawassul dengan ahli bait Rasulullah, ahlul kisah dan seterusnya. Seperti doa yang kita sering baca di Majlis Munawwar atau di Kampung Muara, Ilahina saluk bil ismil a'zam Jahil Mustafa Farid. Itu tawassul dengan nama Allah, dengan nama Nabi, dengan nama Rasul, dengan awliya, dengan solihin, dengan malaikat, macam-macam. Tawassul ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Warawina fihi. Nah, fihi maknanya dalam kitab Imam Tirmidzi juga. An Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allama abahu hasinan kalimatain yad'u bihima.
Dari Imran bin Husain, dia mengatakan abahku pernah dapat dari Rasulullah SAW doa. Kalimatain, dua kalimat yang Rasulullah mengajarkan kepada abahku, namanya Husain tadi. Apa itu bunyi doanya? Allahumma alhimni rusdan wa a'idni min syarri nafsi. Pendek doa ni, ikhwan. Allahumma alimni rusdan. Ya Allahumma alhimni. Ya Allah, berikan aku, ilhamkanlah, berikanlah kepadaku rusdan, petunjuk. Petunjuk. Wa a'idni, dan lindungilaku, min syarri nafsi, dari kejahatan diriku sendiri. Kita ni banyak kejahatan diri kita dewek, keburukan-keburukan yang kita lakukan mengakibatkan keburukan itu menimbulkan pada malapetakaan pada diri kita. Maka kita berdoa pada Allah jangan sampai kita celaka dengan diri kita sendiri. Allahumma alhimni rusdan wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdan wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan lindungi aku dari keburukan diriku sendiri. La ilaha illallah. Keburukan yang ada pada diri kita macam-macam, ikhwan. Ya, kesombongan, kadang-kadang ta'ajub, mensucikan diri dan lain-lain. Warwina fihi ma bi isnadin dha'if an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW kana yaqul. Juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sanad hadisnya yang bersambung kepada Imam Abi Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang agung, nama beliau Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW kana yaqul, Nabi Muhammad pernah bersabda, Allahumma inni a'udzubika minasyaqqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan-raguan, wan nifaq, dan dari na'udzubillah kemunafikan, wa su'il akhlaq, dan akhlak yang buruk. Ini sebenarnya doa ini tentu bukanlah Nabi untuk Nabi, tapi hakikatnya doa ini untuk kita, karena Nabi tidak ada keraguan, beliau paling kokoh, paling hebat iman, dan tidak ada kemunafikan. Nabilah yang paling tahu siapa orang munafik. Dan su'ul akhlak, Nabilah yang sumber akhlak yang terpuji, hatta Allah, sampai Allah pun memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi doa ini jelas-jelas ya diajarkan untuk kita, untuk umat Rasulullah SAW, terutama Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada minasyiqaq, daripada keraguan-raguan dalam segala hal, ikhwan, terutama yang kita ngeri ini, kita tidak punya tawakal dan ada ragu tentang masalah rezeki, masalah kemampuan Allah, kekuatan Allah terhadap hambanya. Kadang-kadang aduh, masih sampai sekarang ucapan-ucapan dari wong-wong tua kita yang menekankan anaknya agar sekolah tinggi-tinggi. Kalau kau tak sekolah tinggi, nak, kau tak baca dapat apa-apa, kau nak makan dari mana? Budak mina lagi S1 tak baca apa-apa, kalau kau S belum. Kau sekolah tinggi-tinggi, kau harus baca ini, baca itu. Jadi mengandalkan sebab, seakan-akan di akal mereka tanpa sebab tidak akan muncul rezeki itu. La ilaha illallah. Berbeda jelas dengan mereka para awliya Allah. Mereka tidak lagi bergantung kepada sebab, tapi mereka bertawakal, beriktimad, bersandar kepada musabbibul asbab, yang menimbulkan sebab Allah. Mani' tamada bimusabbibul asbab hujibalahu sabab. Siapa yang bersandar kepada Allah, musabbibul asbab itu Allah. Maaf ikhwan, tawakal, bersandar itu bukan berarti tidak berikhtiar. Ikhtiar itu sekedar ikhtiar, tapi tetap meyakini dapat di tangan Allah. Berhasil tangan Allah. Ikhtiar, aku cuma menjalankan perintah Allah, ikhtiar. Tapi dia tidak meyakinkan dengan ikhtiar volumenya 10 sama volume 20 akan menjadikan 10 dapat 10, 20 tidak. Dia tetap, aku berikhtiar model apapun, berapa pun aku dapat, tetap sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Karena akal manusia akan mengatakan, kalau nanti muka toko siko akan beda, kalau nanti muka toko tiga. Kalau toko tiga hasil akan lebih baik. Itu teori kita matematika. Indallah idah, karena Allah tidak menggantungkan rezeki kita kepada sebab. Siapa yang bersandar kepada musabbibul asbab, mani' tamada bi musabbibul asbab, bersandar kepada Allah, maka dia akan terhijab dari sebab. Apa maksud terhijab? Dia tidak akan peduli dengan sebab. Dia tidak akan berhubungan dengan sebab. Dia tidak akan tergantung kepada sebab. Ada sebab, tak kata sebab, kata mas Allah. Tak akan dia kebingungan. Itulah mereka para awliya Allah. La khaufun alaihim wa la hum. Tak ada rasa bingung, tak ada rasa sedih, rasa takut. Kenapa? Mereka memiliki Allah yang maha mampu segala sesuatu, yang maha kaya, maha segala-galanya, yang memiliki segala-galanya.
Ketika kata lagu kita sekarang musim kering, mak mana padi nak tumbuh misalnya. Orang soleh tidak kebingungan. Kalau nak ngendai tanpa banyak padi pacak tumbuh. Cuma tak dia omongnya, kalau dia omongnya dibantai wong. Ya. Ada dibantai, ada yang dibantai. Habis gorengong bahasa dia tadi tu. Mereka punya keyakinan seperti itu. Mereka punya keyakinan. Tanpa sebab Allah bisa menimbulkan segala sesuatu. Nah, yang celaka sebaliknya, man i'tamada bi musabbibul asbab. Siapa yang bersandar kepada sebab. Kalau kata ini mana pacak, kalau tidak sekolah tinggi tidak pacak, kalau tidak gini tidak pacak, kalau kita jualan tidak pakai promo tidak pacak, kalau tidak jualan online tidak pacak. Kalau udah macam-macam. Ya. Na'udzubillah, orang ini akan terhijab dari musabbibul asbab, dia akan terhijab dari Allah. Terhijab dari Allah. Kenapa? Selalu bergantung kepada sebab. Bahkan kalau tidak cinta, orang ini akan ditanamkan percaya dan yakin dengan sebab tadi. Begitu ada sebab, dia berhasil. Nah, jingok tak kamu? Kalau tak macam ini, mana nak dapat? Tambah dia. Kibirnya tambah. Sombongnya tambah. Ketika ada orang yang tak perlu berikhtiar, dapat sedikit, jingok nah. Tak galak macam itu, tak makin sistem, mana nak dapat? Tambah dia. Ini Allah tak cinta sama ini. Ditambahkan jauh oleh Allah SWT. Tapi orang yang yakin, ya, sekali lagi ikhwan, i'timad tawakal bukan berarti yunafil ikhtiar. Bukan berarti menghilangkan ikhtiar. Ikhtiar tetap jalani. Tapi kalau kita bersandar dengan ikhtiar, itu yang membuat kita celaka. Niat kita pasang, teori kita jalankan, usaha kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan kehati-hatian, tapi tetap hasil terserah Allah, tergantung Allah. Boleh jadi dengan sistem ini, teori ini, aku akan mendapatkan 10, kalau nak injau 100, boleh jadi. Aku akan mendapat 10, ternyata dapat 1, boleh jadi. Tanpa teori ini aku laksanakan, boleh jadi juga aku dah dapat. Berapa banyak orang sedang berikhtiar, sedang menjalankan suatu sistem, belum selesai sistem itu dia lakukan, ternyata tujuan sudah sampai duluan. Hasil sudah dapat duluan. Allah nak menunjukkan, bukan lewat itu kamu dapat. Ya, Allah yang menunjuk. Teori kita tinggal teori, ikhwan. Tapi sekali lagi, jangan sampai kita ikhtiar membuat kita lupa sama Allah. Ikhtiar itu boleh, tapi tetap hasil diserahkan kepada Allah. Nah, yang bisa mendekatkan, mendatangkan rezeki itu dunia ini, kalau kita lebih dekat kepada Allah. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Bahkan ulama salaf kita mengatakan, wong yang duduk ba'dal subuh sampai isyraq dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah kepada Allah, dia akan mendapatkan rezeki lebih cepat, lebih banyak daripada wong yang muter-muter nyari rezeki tapi tidak mengamalkan ini amalan sunnah Rasulullah. Tapi dibalik ke juga, ikhwan, tanamkan sifat qanaah. Kalau antum tak punya sifat qanaah, antum tak bakal ngaso dapat, tak pernah ngaso puas, sedikit tulah, kurang tulah. Tapi kalau kita punya sifat qanaah, ya ummahat, babat terutama nih, belanjalah sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Masuk pasar, kita beli panci, sikok untuk ngoreng nasi di rumah, panci kuali kopeng. Ya, ini kebutuhan. Pas masuk ada panci bertingkat. Dari anak, ebok, gede sampai bujuknya panci ni. Tujuan tu beli yang sikok baik. Nyengok panci banyak, nak kepengen. No, lepas harus sama no. Beli hanya habis duit 100,000 beli ke panci setumpuk tadi. Padahal 20,000 sikok panci tadi juga balik. Masih sisa 80, pacak beli beras, pacak beli segala macam. Ini kesalahan tadi. Bukan sesuai kebutuhan, sesuai kemauan, keinginan yang roncot kita. Tak bakal kita hidup nyaman. Tapi kalau berlanja, membeli sesuatu, mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhan, aman kita hidup. Ya, kita akan merasakan kenikmatan. Sedikit akan cukup untuk kita, insya Allah. Masyaallah ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Allahumma inni a'udzubika min syiqaq wal nifaq wa su'il akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keraguan-raguan, wan nifaq, dan penyakit munafik, wa su'il akhlaq, dan akhlak yang buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, kita minta mudah-mudahan Allah berikan keyakinan. Doa yang jangan antum lepaskan, ikhwan, yang dari Rasulullah SAW. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghitsu min 'adzabika nastajir aslih lana sya'na kullahu wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfatal ain ada dalam itu latif. Kemudian Allahumma ij'al nafsi mutmainnah tu'minu bi ridhaik taghna bi ataik wa tarda bi qadaik. Ini doa kalau baca jangan lepas. Minta biar kita punya hati yang mutmain, beriman kepada Allah, menerima dengan qada dan qadarnya Allah. Wa taghna bi ataik, dan ngerasa cukup dengan pemberian Allah. Ini kita baca, bini kita ajarkan, baca kan kami. Insya-Allah hidup sederhana bagaikan di surga.
Wallah ikhwan, hidup mewah, hidup dengan segala ada belum tentu mendatangkan ketenangan. Apalagi nak kenyamanan hati. Jokowi nak semalam nginep di IKN, tak banyak tidur je dia. Iya. Tidur di IKN dia sana. Apa je dah acak tidur, gelisah. Kenapa? Ya wajar belum dia sini. Belum disedekahi, belum dimaulid, belum dibaca ke dulu. Sunnah Rasulullah ikhwan. Kalau kamu punya rumah baru, tempat baru, baca ke surah Al-Baqarah sama surah Al-Imran. Minimal Yasin kalau lebih gampang itu sunnah. Lah ini tidak dibaca apa-apa. Kadang-kadang ngunting pitah. Ya, mecah ke guci, nah tambah jauh lagi. Ya wajar dak kasih ketenangan. Tidur dak pakai doa, misal kita tadi tu dak berzikir, dak jalan sana mana nak nyaman tidur. Ente juga orang yang tidur, masya Allah, ana sering nyingok orang kita di jalan kalau nyingok orang becak tidur di becaknya. Ya, tukang gobak dengan anak tidur pucuk gobak, no bapak no anak tidur pucuk gobak baca. Ya Allah. Orang kaya belum tentu. Baru kemarin anak masuk langgar rumah. Nyingok ada habaib tidur pucuk di pinggir langgar tu. Orang kaya belum tentu pacak tidur macam ni. Dia ngantuk, tak pakai bantal, pakai apa? Sep, pelau je kita. Nempel langsung molor. Ada orang pakai obat dulu, baru pacak tidur. Kalau seandainya kenikmatan, ketenangan itu kita dapatkan harus dengan kekayaan, wallah Allah dah adil bagi Tuhan. Allah tidak nyiptakan seperti itu. Ketenangan, kenyamanan hidup itu dengan qanaah, dengan ridha, dengan qadaran, dengan mengambil sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Itu baru tenang, kita nyaman. Banyak orang yang tanya rumah hebat, mewah segala macam, tak pacak tidur. Kita dengan penghasilan sederhana tidur di mana kadang-kadang depan pintu, kita belum masuk bilik saking capek terapar depan pintu tidur. Ya, bukti di majlis yang tidur banyak. Iyo. Ya, banyak. Pacak kita tidur sambil duduk, pacak tidur. Subhanallah. Ada fadl min Allah. Ya, nikmat dari Allah. Setelah hadis terakhir, ya. Warawina fi kitab al-mudhi an Shahr bin Haushab. Qultu li Ummi Salamah. Ummu Salamah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummatul mukminin. Radhiyallahu ta'ala anha, ya ummul mukminin, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang mukmin. Kenapa Allah sendiri menyebutkan bahawa istri Rasulullah itu ummahatul mukminin. Semua istri Rasulullah itu derajatnya, kedudukannya sebagai bagaikan ibunya semua orang mukmin. Maka ikhwan, siapapun istri Rasulullah, kalau dia menghina, kita wajib membelanya. Kalau dia merendahkan, kita wajib membela apa? Mak kita, ibu kita. Ya, kita junjung tinggi, kita muliakan, kita cintai, tegak duduk. Kenapa? Kedudukan mereka bagaikan ummahatul mukminin, ibu dari semua orang mukmin. Dalam segi hukum fikih di situ dikatakan juga, kalau seorang punya ibu tak mungkin dikawini. Artinya mereka para istri Rasulullah setelah wafat Rasulullah diharamkan untuk dinikahi oleh siapapun. Tak ada yang menikahi janda istri Rasulullah SAW setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa? Mereka statusnya bagaikan ummahatul mukminin, tak mungkin untuk dinikahi. Jadi diharamkan Allah untuk menikahi. Janda yang lain silahkan, tapi janda mereka istri Rasulullah tak bisa dinikahi. Dan wajib dimuliakan, ditakzimi, dicintai, tak boleh diganggu, tak boleh disakiti, dijunjung tinggi dan dibela. Itu ummahatul mukminin, semua istri Rasulullah. Aku pernah bertanya, kata beliau, kepada Sayyidatuna Ummu Salamah, ya ummul mukminin, ma kana aktsar doa Rasulullah SAW idza kana indak. Wahai ummahatul mukminin, wahai ummunya orang mukmin, wahai Sayyidatuna Ummu Salamah, apalah doa yang paling sering dibaca Rasulullah kalau Rasulullah nginep di tempat kau? Kan kalau orang punya istri kan ada aturan, ikhwan. Kalau kita punya bini 2, 3 itu ada aturan yang nginep di sini berapa hari, nginep di sini berapa hari. Bukan kita nak semena-mena. Ada aturan kalau itu, ya. Tidak usah dipelajari dulu kalau antum belum masuk ke itu. Tamam. Ya, sekedar untuk tahu belajar tidak apa-apa. Tapi kalau memang sudah nak serius, misal, ya wajib untuk belajar. Wajib, haram kalau tidak berbuat adil. Adil itu dengan macam-macam. Bukan bagi tetap kata itu adil. Ya, boleh jadi tetap tidak kata sudah keadilan. Ente punya bini 3 misal. Siko anak 2, siko anak 3. Apa nak disamakan belanjanya? Tak bisa. Kalau disamakan justru tidak adil. Dan cuma satu yang sulit untuk dikatakan adil itu masalah hub cinta. Tak baca ente tak bagi 3 tu kata tu tak baca. Ya, kalau tadi adil juga bukan berarti adil tu dengan nyamuk ke bini yang pertama anak cuma siko. Tunjuk sekian. Bini anak 2 sekian, anak 3 sekian. Beda tentu. Kebutuhan mereka
beda. Si kok ini kuliah, si kok ini SP, ini si kok SD tentu beda. Jangan salah memahami hadil, sudah jangan panjang-panjang. Ya, jangan. Taib. Nah, jadi beliau bertanya, doa apa yang paling kau sering dengar Rasulullah di rumah kau? Kalau Rasulullah nginap di rumah kau, doa apa yang sering dibaca Rasulullah? Kana aktsar doa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini sering kita baca, sering kita bacakan oleh guru-guru kita. Ya, boleh ditambah ya hayyu ya qayyum, boleh Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi, mantapkan hatiku ala dinik, terhadap agama. Itu minta kemantapan iman. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam hadis ini beliau langsung mengatakan ya muqallibal qulub. Kalau kita tambah Allahumma boleh. Allahumma itu permintaan doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, dalam riwayat macam-macam. Ada juga tambahan-tambahan dari para ulama seperti yang pernah kami dapatkan dari Al-Habibul Barakah Al-Habib Yusuf bin Ali Al-Masawah. Mungkin sebagian ikhwan yang mengenal beliau, seorang waliullah mastur, masyaallah azim hal. Habib Yusuf bin Ali Al-Masawah. Ya, beliau mengatakan doa yang beliau pernah dapatkan kalau asal dari Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ghayatat tsabat. Ghayatat puncak. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, mantapkan keimananku di hatiku pada sampai mencapai derajat setinggi-tingginya kemantapan iman. Ghayatat tabat. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qalbi ala dinik ghayatat tabat. Boleh ditambah yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada masalah afiat kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral habaib wa ba'dakumullah. Ada beberapa pengumuman undangan yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk majelis maghrib ini kita seperti biasa di Mushola Syarif Salikin, belakang Rumah Sakit Pembaru dekat Pangeran Syarif Ali, membaca kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian undangan yang pertama peringatan haul Al-Habib Salim bin Syekh Al-Madihid, Abah daripada Habib Ali bin Salim Madihid, sekaligus menghaulkan Al-Habib Muhsin bin Abdullah Kab atau kerap dengan Habib Amuk yang dulu masa hidup beliau sering hadir di sini. Beliau wafat baru 3 tahun dan masya Allah tabarakallah, beliaulah yang menggerakkan bersama keponakan beliau, keluarga beliau untuk menghidupkan haul Habib Salim, dan di hari haul itulah beliau diwafatkan Allah. Ya, ini bukti kecintaan ta'alluq itu luar biasa. Ya, diwafatkan sehingga Allah angkat setiap menghaulkan Habib Salim bin Syekh, Habib Amuk langsung dihaulkan juga. Siapa nak ngelarang? Memang beliau wafat di hari haul itulah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan banyak ya orang lain wafat seperti kita kenal juga Habib Qasim. Ya, Habib Qasim bin Syekh Bakar. Sahabat kita kenal, sahabat yang masya Allah ya luar biasa, beliau istiqamah, sering hadir majlis walaupun negaraan sahabatnya. Beliau diwafatkan Allah di saat menjelang sehari sebelum haul Syekh Bakar bin Salim dipelai, sehingga orang gampang ingat ke ya wafat beliau di hari haul dia punya datuk. Seperti juga guru kita Habib Syekhan bin Ibrahim bin Syahab kemarin tanggal 21 Muharram, hari Ahad kemarin. Itu sebenarnya haul pas haul Syekh Bakar bin Salim juga beliau wafat, dan beliau punya ta'alluq kuat dengan Syekh Bakar bin Salim. Sebelum wafat beliau bermimpi dengan Syekh Bakar bin Salim itu. Ya, dan beliau pun wafat di hari sehari atau menjelang acara haul Syekh Bakar bin Salim di Palembang. Dan banyak lagi orang-orang soleh yang meninggal di saat haul guru-guru mereka, di saat maulid bahkan. Ya, kita minta meninggal yang seperti itu indah dan dikenang orang dalam keadaan indah. Ya, meninggal pas acara haul, pas maulid. Banyak sekali guru-guru kita orang soleh meninggal di hari seperti itu. Ya, kalau memang takdir Allah meninggal malam tahun baru ya sudah boleh buat. Ya, tapi kalau ada malam tahun baru Islam, tidak apa-apa nanti meninggal malam tahun baru kalau nak dikatakan tapi sedang berzikir, sedang baca Quran, bukan sedang pegang pecom. Kalau meninggal pegang pecom. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi itu undangan yang pertama. Ya, hari Sabtu jam 10 sampai selesai, bertempat di Kampung Haddad di samping Masjid Haddad. Kemudian malamnya kami mengundang ikhwan sekalian untuk menghadiri acara rangkaian haul Syekh Bakar bin Salim, yaitu pembacaan Wiridul Kabir dan juga wirid yang disusun oleh Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim, diadakan di rumah Ustaz A Jatowi Habib sekalian. Ba'dal maghrib dimulai selesai sampai Isya lewat sedikit, mungkin dengan tutup salat Isya baru Isya di rumah Ustaz A, dorong tapak ning 10 lili.
Kemudian besoknya baru akan acara hall puncak, hall Syekh Bakar bin Salim hari Ahad jam 9.30 sampai selesai di lorong Langgar Al-Kausar, Sungai Buntu, tempat biasa diadakan hall tiap tahun di Gedung Maula Inah di Sukolele. Ya, kemudian kami mengundang ikhwan sekalian juga untuk menghadiri acara bulanan dan juga tahunan. Acara bulanan zikir Majelis Dalil Khairat yang besok kami adakan dari gerakan alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, pembacaan burdah. Memang setiap awal bulan kami lakukan malam Selasa pertama awal bulan Masehi. Kumpul silaturahmi asatis dengan jamaah majelis membaca burdah dan bertausiah. Itu setiap bulan kami adakan di awal bulan. Besok berpindah dari rumah aulia ke rumah aulia atau dari majelis ke majelis. Nah, kebetulan untuk kali ini digabungkan dengan hall orang tua kami, guru kami yang mulia Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'ak, pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat Bekasi, yang sempat berapa kali alhamdulillah diadakan di Pondok Pesantren Begayut. Tuh, tahun ini dimajukan, diadakan sekaligus acara rutinan bulanan. Senin malam Selasa, ya Habib-habib yang siban-siban jatuhi, mudah-mudahan kalau ada yang baca nganter, kami sangat bersyukur kalau ada kehadiran orang-orang tua kita. Ya, acara memang ba'dal isya, pembacaan burdah dan ada tausiah dan juga pembacaan manaqib sekaligus Hal Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki juga wafat di bulan Safar beliau itu. Nah, acara diadakan di majelis taklim yang diasuh oleh guru kita Habib Hashim bin Ali bin Syahab. Tempat di bengkel Tiara Persada, ya, di Jalan Lembabang Bambang Utoyo dekat Yayasan Pembina. Acara ba'dal isya, ya, diaturi Senin malam Selasa. Itulah beberapa undangan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسوله أحظى بكل السهل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه تخشي الصحب والحمد لله فاتح بالقبول وصل إلى حضرة رسول وترسلنا محمد صلى الله عليه وسلم الفتوى والمنى والرسول وتنسل وفق ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجة الدنيا والآخرة الله جميع الظاهر الباطن والتقوى مع الاستقامة ويشفي أمراضنا إن الله نور قلوبنا وزكي أنفسنا جعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه إن الله يشفي مرضانا خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء على هذه الدين الصالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 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 يا رب آمين. آمين. اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله تقبل الله منكم.